Hello everyone. In today's lecture, we are going to start our second chapter of Unit 2nd, which is Direct 3D 11 Rendering Pipeline. Okay, so first of all, we see the points which are comes under the chapter Direct 3D 11 Rendering Pipeline. So first of all, overview. Then there are the stages which comes under the rendering pipeline process, which are input assembler stage, vertex shader stage, tessellation stage, geometry shader stage, pixel shader stage, output merger stage, understanding meshes or objects, and texturing, lighting, and blending. So one by one we study about this point. So first of all, we start with the first point, which is overview of the rendering pipeline. Okay, so the rendering pipeline refers to the complete sequence of steps necessary to produce a 2D image based on what the virtual camera sees. Okay, that means at the angle of virtual camera, 2D images are produced by using the complete sequence of steps, and that are comes under that रेंडरिंग पाइपलाइन प्रोसेस. ओके, म्हणजे रेंडरिंग पाइपलाइन प्रोसेसचा आपण यूज करून ह्याच्यामध्ये 2D इमेज किंवा 3D इमेज क्रिएट करू शकतो, विच इज बेस्ड ऑन दी व्हर्च्युअल कॅमेरा. ओके, म्हणजे व्हर्च्युअल कॅमेरा थ्रू आपण हे 2D इमेज किंवा 3D इमेज काय करू शकतो, क्रिएट करू शकतो. तर लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की व्हर्च्युअल कॅमेरा म्हणजे काय. ओके, तर व्हर्च्युअल कॅमेरा थ्रू आपण काय करू शकतो, तर एखादा ऑब्जेक्ट असेल तर तो डिफरंट लोकेशन थ्रू किंवा डिफरंट अँगल थ्रू आपण तो ऑब्जेक्ट काय करू शकतो, प्लेस करू शकतो. ओके, तर ह्याच्यामध्ये जे काही 2D इमेजेस आहेत, 3D इमेजेस आहेत किंवा ऑब्जेक्ट्स आहेत, तर हे ते ऑब्जेक्ट्स आपण या रेंडरिंग पाइपलाइन स्टेजेसचा यूज करून त्याच्यामध्ये 1 बाय 1 स्टेप्स काय करू शकतो, क्रिएट करू शकतो. ओके, सो त्याच्यामध्ये एखादा जर ऑब्जेक्ट असेल तर तो डिरेक्टली क्रिएट होत नाही, तर त्याच्यामध्ये काही स्टेप्स आहेत, तर त्या स्टेप्स फॉलो जसं करत जाऊ तसा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होत जातो. लास्ट लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं होतं की रेंडरिंग पाइपलाइन process, there are different types of stages. Okay, and in this chapter we see that steps in details. Okay, so I'm a little bit information given to you about the particular stages which are comes under the pipeline. Okay, so first of all we see this diagram. Okay, so this diagram is not clear here, so I am giving you the another diagram. Okay, so see here what are the stages. Okay, first of all, see here, first stage is input assembler stage. Okay, when the work of input assembler stage is completed, then it goes towards vertex shader stage. Okay, then the next stage is Hull shader stage. After that, tessellation stage. If tessellation stage is not used in that particular process, then it goes towards the domain shader stage or it comes from the tessellation stage. Okay, ज्याच्यामधून डिरेक्टली ते हॉल स्टेज पासून येऊ शकतं किंवा टेसिलेशन स्टेज कडून इनपुट हे डोमेन शेडर स्टेजला येऊ शकतं. ओके, देन the next stage is geometry shader stage. Okay, after geometry shader stage, the output is stored into the memory. Okay, that is stream output stage. That means output is going towards the memory resources, just like buffer, texture, constant buffer. That types of memories are available in GPU. Okay, आपण GPU काय आहे ते बघितलं होतं की ज्याच्यामध्ये हे जे काही 3D ऍप्लिकेशन क्रिएट होतात तर त्याच्यासाठी जी मेमरी यूज केली जाते ती मेमरी याच्यामध्ये include होते. Okay, then the next stage is rasterization stage, then pixel shader stage, and last one output merger stage. Okay, these stages are included in the rendering pipeline process. Then here you can see the arrow, that means the output of one stage is the input for the another step. ओके, म्हणजे एका इनपुटचं जे आउटपुट एका स्टेजचं जे आउटपुट असेल तर ते दुसऱ्या स्टेजसाठी काय असतं तर इनपुट असतं. ओके, आणि त्याच्यामध्ये जो नीडेड डेटा आहे तर तो नीडेड डेटा ह्या मेमरी मधून
यूज केला जाऊ शकतो. ओके, सपोज त्याच्यामध्ये काही पर्टिक्युलर मेथड्स यूज कराव्या लागतील किंवा त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर लायब्ररीज यूज कराव्या लागतील, तर त्या मेमरी रिसोर्सेस मधून त्या प्रत्येक स्टेजला काय केल्या जातात, प्रोव्हाइड केल्या जातात. ओके, सो दिस इज दी ऑल ओव्हर रेंडरिंग पाइपलाइन स्टेजेस. So we can see these stages one by one in detail. So first of all, I am giving you the short introduction about that particular stages. Okay, first one is input assembler stage. Input assembler stage is used for supplying the data, just like vertices, for creating the triangle, lines, points to the pipeline. Okay, that means याच्यामध्ये बेसिक स्टेज आहे इनपुट असेंबलर स्टेज. याच्यामध्ये व्हर्टायसेस सप्लाय केले जातात. आता सांगितलेलं होतं तुम्हाला की त्याच्यामध्ये एखादा जर ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा असेल काय किंवा त्याच्यामध्ये एखादी इमेज क्रिएट करायची असेल, तर त्याच्यामध्ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो तो डिरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट होत नाही. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल काय यूज केले जातात, तर व्हर्टायसेस यूज केले जातात. आणि ते व्हर्टायसेस क्रिएट यूज करून त्याच्यामध्ये ट्रायंगल्स, लाईन्स किंवा पॉइंट्स असे क्रिएट केल्यानंतर, ते सपोज ट्रायंगल घेतला तर त्याच्यामध्ये असे डिफरंट ट्रायंगल्स क्रिएट केले जातात आणि ते ट्रायंगल्स एकाला म्हणजे वन बाय वन कनेक्ट करून त्याच्यामध्ये तो पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टचं जे काही शेप आहे तर तो शेप काय केला जातो, क्रिएट केला जातो. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये जो काही ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे तर त्याच्यामध्ये जो बेसिक पॉइंट आहे की त्याच्यामध्ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो त्याच्यासाठी व्हर्टायसेसची गरज असते. आणि ते व्हर्टायसेस कोणत्या स्टेजला अप्लाय केले जातात, तर इनपुट असेंबलर स्टेज या स्टेज मधून काय केले जातात, सप्लाय केले जातात. ओके, आता इथे व्हर्टायसेस त्याच्यामध्ये क्रिएट केल्यानंतर किंवा त्याच्यामध्ये कलेक्ट केल्यानंतर ती जी प्रोसेस आहे ती नेक्स्ट स्टेपला जाते. तर ती नेक्स्ट स्टेप कोणती आहे, तर व्हर्टेक्स शेडर स्टेज. व्हर्टेक्स शेडर स्टेज प्रोसेसेस व्हर्टायसेस ऑपरेशन लाईक ट्रान्सफॉर्मेशन, स्किनिंग, लाइटिंग. ओके, आता याच्यामध्ये जे काही व्हर्टायसेस आहेत तर त्या व्हर्टायसेस वरती डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन्स परफॉर्म होतात. मग त्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन असेल, स्किनिंग असेल, लाइटिंग असेल. तर ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये डिफरंट टाइपचे ट्रान्सफॉर्मेशन्स अवेलेबल आहेत. मग त्याच्यामध्ये ट्रान्सलेशन असेल, रोटेशन असेल, स्केलिंग असेल. ओके, अजून आपण बघितलं होतं रोटेशन, ट्रान्सलेशन, स्केलिंग. ओके, तर या टाइपचे जे काही ट्रान्सफॉर्मेशन्स आहेत ते ट्रान्सफॉर्मेशन्स आपण व्हर्टेक्स शेडर स्टेज मध्ये काय करू शकतो, अप्लाय करू शकतो. त्याच्यानंतर जी मेन स्टेप आहे ती बघा, जॉमेट्री शेडर स्टेज. ओके, मी या तुम्हाला या युनिट चॅप्टर मध्ये बघायचे आहेत. मी शॉर्टली याच्यामध्ये थोड्याफार टर्म सांगते. जॉमेट्री शेडर स्टेज, इट इज युज्ड टू प्रोसेस द एंटायर प्रिमिटिव्ह. That is, input is full primitive, means 3 vertices for triangle, 2 for line and 1 for point. ओके, याच्यामध्ये जे काही पर्टिक्युलर व्हर्टायसेस आहेत तर त्याच्यामध्ये ते पर्टिक्युलरली प्रिमिटिव्हली क्रिएट केली जातात इन दी जॉमेट्री शेडर स्टेज. म्हणजे सपोज याच्यामध्ये जर ट्रायंगल क्रिएट करायचं असेल तर ह्याच्यामध्ये 3 व्हर्टायसेस घेतले जातील आणि त्याच्यामध्ये तो ट्रायंगल काय केला जाईल, ड्रॉ केला जाईल. सपोज एक लाईन घ्यायची असेल तर त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर लाईन साठी 2 व्हर्टायसेस घेतले जातील. ओके, सपोज त्याच्यामध्ये एकच पॉइंट हवाय तुम्हाला, जो काही ऑब्जेक्ट क्रिएट करतात तर त्याच्यासाठी तुम्हाला एकाच पॉइंटची गरज आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रायंगल यूज करायचा नाहीये किंवा त्याच्यामध्ये ट्रायंगल शेप मध्ये यूज करून तुम्हाला तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा नाहीये. एक जस्ट डॉट द्यायचा आहे तुम्हाला, तर त्या डॉट साठी तुम्ही पर्टिक्युलर एखादा व्हर्टायसेस यूज करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये हे जे काही एंटायर प्रिमिटिव्ह आहे तर ते प्रिमिटिव्ह प्रोसेस केले जातात. ओके, म्हणजे ट्रायंगल, लाईन्स, पॉइंट्स वगैरे या टाइप मध्ये. त्याच्यानंतर आहे बघा रॅस्टरायझेशन स्टेज. ओके, in rasterization stage it uses to clip primitives and prepare primitives for the pixel shader stage. रॅस्टरायझेशन स्टेज मध्ये क्लिपिंग केलं जातं. आता क्लिपिंग म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं होतं की त्याच्यामध्ये सपोज एखादा ऑब्जेक्ट असेल तर सपोज ट्रायंगल घेतला तर त्या ट्रायंगलच्या इनसाइड मध्ये जे काही पिक्सेल्स असतील तर तेवढेच पिक्सेल्स त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करून घेतले जातात आणि जे आउटसाइडचे पिक्सेल्स आहेत ते काय केले जातात, निग्लेक्ट केले जातात. तर ते निग्लेक्शनचा जो पार्ट आहे तर तो निग्लेक्शनचा पार्ट म्हणजेच काय, तर रॅस्टरायझेशन. ओके, सो ही प्रोसेस रॅस्टरायझेशन स्टेज मध्ये केली जाते. त्याच्यानंतर आहे पिक्सेल शेडर स्टेज. पिक्सेल शेडर स्टेज रिसिव्स डेटा फ्रॉम प्रिमिटिव्ह अँड जनरेट्स पिक्सेल डेटा सच ॲज कलर्स, लाइटिंग्स. ओके, तर याच्यामधून रॅस्टरायझेशन स्टेज मधून जे काही प्रिमिटिव्ह आलेले आहेत, प्रिमिटिव्ह म्हणजेच काय, तर शेप असेल. फॉर एक्झाम्पल ट्रायंगलचा शेप असेल, लाईन असेल, पॉइंट असेल, तर हे काय आहेत, तर प्रिमिटिव्ह आहेत.
तर याच्यामध्ये जे प्रिमिटिव्ह रॅस्टरायझेशन स्टेजमधून आलेले आहेत तर त्याच्यावरती जे काही पिक्सेल्स आहेत तर त्याच्यावरती कलर्स किंवा टेक्स्चरिंग अप्लाय केलं जाऊ शकतं पिक्सेल शेडर स्टेजमध्ये. आणि लास्ट वन आहे आउटपुट मर्जर स्टेज. अँड इन आउटपुट मर्जर स्टेज इट कंबाईन्स व्हेरियस टाइप्स ऑफ डेटा सच लाईज पिक्सेल शेडर व्हॅल्यूज, डेप्थ, स्टेन्सिल इन्फॉर्मेशन. ओके, तर आता ही बेसिक इन्फॉर्मेशन झाली या पर्टिक्युलर स्टेजेससाठी. सो आपल्याला या स्टेजेस वन बाय वन इन डिटेल बघायच्या आहेत. ओके, सो वी मूव टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सो first of all we start with the input assembler stage. Okay, the input assembler stage reads geometric data like vertices and indices from memory and uses it to gather geometric primitives like triangles and lines. Okay, input assembler stage मध्ये काय केलं जातं तर डेटा रीड केला जातो फॉर दी vertices and indices फ्रॉम दी मेमरी. म्हणजे ही जी मेमरी दिसते साईडला तर त्याच्यामध्ये जो बेसिक डेटा असतो तर तो बेसिक डेटा सुद्धा कुठे स्टोअर असतो तर या मेमरी रिसोर्सेस वरती स्टोअर असतो किंवा मेमरी रिसोर्सेस मध्ये बफर आपण यूज करतो डेटा स्टोअर करण्यासाठी जीपीयू मध्ये. तर त्याच्यामध्ये जे काही बेसिक वर्टायसेस आहेत किंवा इंडायसेस आहेत तर ते या मेमरी रिसोर्सेस मध्ये स्टोअर असतात. आणि जी काही फर्स्ट स्टेज आहे इनपुट असेंबलर स्टेज जेव्हा स्टार्ट होईल तेव्हा ते जे काही वर्टायसेस आहेत आणि इंडायसेस आहेत ते कोणाला प्रोव्हाइड केले जातात तर इनपुट असेंबलर स्टेजला प्रोव्हाइड केले जातात. आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो तर त्या वर्टायसेसचा यूज करून आपण ट्रायंगल्स क्रिएट करू शकतो, लाईन्स क्रिएट करू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये पॉइंट्स क्रिएट करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये जो बेसिक डेटा आहे, बेसिक डेटा म्हणजेच काय तर वर्टायसेस अँड इंडायसेस, तर ते इनपुट असेंबलर स्टेजला मेमरी मधून प्रोव्हाइड केले जातात या स्टेजमध्ये. ओके, देन in that the subpoint is vertices. The vertices of a triangle are where two edges meet for a line. The endpoints are vertices for a single point. The point itself is the vertex. Okay, the figure 4.2.1 shows the vertices for triangle, line and points. Okay, तर आता याच्यामध्ये वर्टायसेस म्हणजे काय सांगितलेले आहे तर आता हा जो काही पॅरेग्राफ होता तर त्या पॅरेग्राफ मध्ये काय दिलेले आहे तर याच्यामध्ये वर्टायसेस काय असू शकतात. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल बघा या इमेज मध्ये तुम्हाला हा जो सब पार्ट दिसत असेल तर याच्यामध्ये तुम्हाला 3 वर्टायसेस दिसतील. त्याच्यामध्ये एक आहे V0, V1, V2. ओके, दॅट मीन्स ट्रायंगल हॅव अ 2 एजेस मीट्स. ओके, त्याच्यामध्ये 2 एजेस मीट होतात याच्यामध्ये किंवा याच्यामध्ये कनेक्ट केल्या जातात. बघा V0, V1. ओके, तर हे 2 वर्टायसेस या लाईनने जॉईन केलेले आहेत. अगेन ते 2 वर्टायसेस अगेन दुसऱ्या एका वर्टायसेसला जॉईन केलेले आहेत. आणि यामुळे काय झालेलं आहे तर याच्यामध्ये वन वर्टायसेस इज कनेक्टेड विथ अनदर वर्टायसेस. ओके, देन बाय युझिंग दी 3 वर्टायसेस इट क्रिएट्स दी ट्रायंगल. ओके, तर याच्यामध्ये हे 3 वर्टायसेस कनेक्ट करून याच्यामध्ये ट्रायंगल क्रिएट केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये जे वर्टायसेस यूज होतात तर ते वर्टायसेस आहेत V0, V1 अँड V2. ओके, हा एक प्रिमिटिव्ह क्रिएट होतो. ओके, आपण ट्रायंगल असेल, लाईन असेल किंवा पॉइंट हे ऍज अ प्रिमिटिव्ह म्हणून आपण कॉल करू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर सेकंड दिलेला आहे पॉइंट लाईन. ओके, तर लाईन साठी किती वर्टायसेसची गरज असते तर एखादी लाईन ड्रॉ करायची असेल तर तुम्हाला त्या लाईनचा स्टार्टिंग आणि एंडिंग एवढाच त्याच्यामध्ये मेन्शन करायचं असतं. त्यामुळे तुमच्या जॉमेट्रीमध्ये कितीही त्याच्यामध्ये वर्टायसेस असतील तरी सुद्धा तुम्हाला लाईन ड्रॉ करण्यासाठी त्यामधील कोणतेही तरी 2च पॉइंट काय करायचे आहेत यूज करायचे आहेत किंवा वर्टायसेस. तर त्याच्यामध्ये हा प्रिमिटिव्ह क्रिएट होऊ शकतो लाईन आणि त्याच्यासाठी 2 वर्टायसेसची गरज आहे P0 अँड P1. ओके, इथे फॉर एक्झाम्पल हे नेम घेतलेले आहेत त्याचे V1, V2, P0, P1. ओके, आणि सपोज जर एखादा डॉट मेन्शन करायचा असेल तर त्या डॉट साठी आपण एकच वर्टायसेस यूज करू शकतो. ओके, आणि त्याच्यामध्ये हा जो डॉट आहे त्याच्यासाठी जो एक वर्टायसेस घेतलेला आहे आपण याच्यामध्ये ओनली 1 वर्टायसेस. ओके, वी जस्ट नेम इट ॲज क्यू. ओके, त्याला क्यू असं आपण इथं नेम घेतलेलं आहे. तर या टाइपचे प्रिमिटिव्ह याच्यामध्ये काय होऊ शकतात तर क्रिएट होऊ शकतात. A vertex is a special point in geometric primitive, but in direct 3D, vertices are much more common than that. Basically, a vertex in direct 3D can contain additional data in additional spatial location. It allows us to perform more sophisticated rendering effects. Okay,
You can add normal vectors to our vertices to implement lighting, and you can add texture coordinates to our vertices to implement texturing. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर याच्यामध्ये हे जे काही वर्टायसेस आहेत तर त्या पर्टिक्युलर वर्टायसेस वरती काय होऊ शकतं, तर याच्यामध्ये लाइटिंग अप्लाय होऊ शकतं, टेक्स्चरिंग अप्लाय होऊ शकतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला एखादा 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे आणि त्याच्यावरती तुम्हाला लाइटिंग अप्लाय करायचं आहे किंवा टेक्स्चरिंग अप्लाय करायचं आहे, तर त्याच्यामध्ये हे जे काही वर्टायसेस आपण जॉईन केलेले आहेत, आता सपोज इथे V0 टू V1 आहे, तर ही जी काही लाईन आपण कनेक्ट केलेली आहे ती ऍज अ वेक्टर म्हणून कन्सिडर करायचं आणि त्या लाईनवरती जर वेक्टर कन्सिडर केला तर त्याच्यावरती जे काही कॅल्क्युलेशन्स आहेत आपण जे फर्स्ट युनिटमध्ये बघितलेलं होतं लाइटिंग टेक्स्चरिंग, तर त्याच्यासाठी जे काही पर्टिक्युलर इक्वेशन्स आहेत तर ते इक्वेशन्स यूज करून त्या पर्टिक्युलर जॉमेट्रीवरती आपण लाइटिंग टेक्स्चरिंग अप्लाय करू शकतो. तर यासाठी सुद्धा या वर्टायसेसचा यूज होऊ शकतो. ओके, हा जस्ट यूज काय आहे वर्टायसेसचा ते सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये. Okay, so the basic point of input assembler stage is to collect the geometric data just like vertices indices from the memory, and it uses to create the geometric primitives just like triangles, lines, points. Okay, so the another subpoints in the input assembler stage is primitive topology. Vertices are bound to the rendering pipeline in a particular Direct 3D that structure called a vertex buffer. A vertex buffer stores a list of vertices in nearby memory but will not disclose how these vertices should be put together to form geometric primitives. Okay? We use primitive topology to tell Direct 3D how to form a geometric primitives from the vertex data. ओके, आता याच्यामध्ये काय आहे, तर याच्यामध्ये एक सिंपल आहे की याच्यामध्ये सपोज जर भरपूर वर्टायसेस असतील, ओके, फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये 100 ऑफ वर्टायसेस आहेत मेमरीमध्ये. ओके, तर या मेमरीमध्ये 100 ऑफ वर्टायसेस मधून याच्यामध्ये प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजी म्हणजे याच्यामध्ये असे कोणते वर्टायसेस आहेत की जे ट्रायंगल साठी यूज होणार आहेत किंवा लाईन साठी यूज होणार आहेत, पॉइंट साठी यूज होणार आहेत. ओके, तर ह्याचं जे काही इन्फॉर्मेशन स्टोरेज आहे तर ते इन्फॉर्मेशन स्टोरेज हे या प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजी मध्ये केलेलं असतं. प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजी हे एक फंक्शन आहे आणि त्या फंक्शन मध्ये ही पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन काय असते, स्टोअर असते. ओके, तर याच्यामध्ये बघा फॉर एक्झाम्पल आता हे पॉइंट्स कसे स्टोअर होतात, तर याच्यामध्ये बघा ही डायग्राम दिसत असेल तर याच्यामध्ये बघा फर्स्ट ऑफ ऑल तुमच्या डायग्राम मध्ये दिसत असेल अ पॉइंट लिस्ट. ओके, तर याच्यामध्ये हे पॉइंट सपोज जर डॉट याच्यामध्ये मेन्शन करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये पॉइंट्स यूज केले जातात. मग तुम्हाला या फर्स्ट ए डायग्राम मध्ये दिसत असेल याच्यामध्ये डिफरंट पॉइंट्स दाखवलेले आहेत 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, देन दी अनदर वन इज लाईन स्ट्रीप. ओके, लाईन स्ट्रीप आता याच्यामध्ये सिंगल लाईन नाहीये, लाईन स्ट्रीप आहे. ओके, तर लाईन स्ट्रीप म्हणजेच काय, तर वन लाईन इज कनेक्टेड विथ अनदर लाईन. ओके, बट दॅट टू लाईन्स आर नॉट कनेक्टेड विथ इच अदर ऍट दी अदर साइड. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये बघा ही लाईन आहे 0 to 1. ओके, तर ही लाईन अगेन दुसरी पुढे कंटिन्यू होते, दॅट इज 1 to 2, 2 to 3, दॅट इज स्ट्रीप म्हणजे कंटिन्युअसली. पण याच्यामध्ये बघा दोन लाईन जरी एकामेकांना कनेक्ट होत असतील एका ठिकाणी, दॅट इज 0 1 इज कनेक्टेड विथ 1 2 बट 0 इज नॉट कनेक्टेड विथ 2. ओके, जर 0 हा 2 ला कनेक्ट केला तर याच्यामध्ये ट्रायंगल क्रिएट होऊ शकतो, ती लाईन होऊ शकत नाही. दॅट्स वाय इट इज अ लाईन स्ट्रीप अँड दॅट लिस्ट ऑफ वर्टायसेस इज स्टोअर्ड इन द प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजी. आणि म्हणजे हा जो काही प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजीचा पॉइंट आहे तर या पॉइंट मध्ये हे पर्टिक्युलरली सिक्वेन्स व्हर्टायसेसचा स्टोअर केलेला असतो. म्हणजे बघा 0 1 2 3 4 5 6 7 हा जो सिक्वेन्स आहे व्हर्टायसेसचा, हा सिक्वेन्स त्या पर्टिक्युलर प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजी मध्ये स्टोअर असतो. त्याच्यानंतर आहे बघा अ लाईन लिस्ट. ओके, अ लाईन लिस्ट मीन्स सिंगल लाईन. ओके, दॅट मीन्स सपोज आय एम ड्रॉइंग दी वन लाईन बिटवीन दी व्हर्टायसेस 2 to 3 and इट इज अ सिंगल लाईन. सपोज याच्यामध्ये मल्टिपल सिंगल लाईन्स घ्यायच्या असतील तर ते व्हर्टायसेस त्या पर्टिक्युलर प्रिमिटिव्ह लाईन लिस्ट टोपोलॉजी मध्ये स्टोअर असतात. तर फॉर एक्झाम्पल या डायग्राम मध्ये बघा 0 to 1 2 to 3 4 to 5 6 to 7. ओके, तर हे सगळे काय आहेत तर लाईन लिस्ट आहेत. त्याच्यानंतर आहे ट्रायंगल स्ट्रीप. ओके, तर ही ट्रायंगल स्ट्रीप म्हणजेच काय, तर याच्यामध्ये कंटिन्युअसली दॅट मीन्स ऍडजस्टंट ट्रायंगल्स. ओके,
or a nearby vertices are connected with each other and it creates the triangles. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये हे व्हर्टायसेस असतील 0 1 2 3 4 5 6 7, तर याच्यामध्ये ही जी काही स्ट्रीप क्रिएट होते ट्रायंगल स्ट्रीप, तर ही ट्रायंगल स्ट्रीप सुद्धा या प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजीचा यूज करून आपण क्रिएट करू शकतो. आणि याच्यामध्ये हा जो काही डेटा असतो किंवा ही जी काही ट्रायंगल स्ट्रीप क्रिएट केलेली आहे किंवा लाईन स्ट्रीप क्रिएट केलेली आहे, तर हे जे काही पर्टिक्युलर प्रिमिटिव्ह आहेत, तर हे प्रिमिटिव्ह स्टोअर करण्यासाठी याच्यामध्ये हे टोपोलॉजीज यूज होतात. आणि त्याच्यामध्ये या 4 टोपोलॉजीज यूज होतात. तर याच्यामध्ये या 4 टोपोलॉजीज आहेत. फर्स्ट आहे पॉइंट लिस्ट, सेकंड आहे लाईन स्ट्रीप, थर्ड आहे लाईन लिस्ट, फोर्थ वन इज ट्रायंगल स्ट्रीप दॅट इज सिंगल ट्रायंगल. ओके, अँड लास्ट वन ट्रायंगल लिस्ट. ओके, तर आता याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल बघा पॉइंट लिस्ट. A point list is given by D3D11 primitive underscore topology underscore point list. With a point list, every vertex in the draw call is drawn as an individual point as shown in figure 4.2.2. Okay. या डायग्राम मध्ये पॉइंट लिस्ट तुम्हाला सांगितलेली आहे. तर याच्यामध्ये ही जी तुम्हाला इथे कमांड दिसते किंवा याच्यामध्ये आपण याला रिसोर्स म्हणू शकतो. तर याच्यामध्ये बघा हा जो रिसोर्स आहे D3D11 अंडरस्कोर प्रिमिटिव्ह अंडरस्कोर टोपोलॉजी अंडरस्कोर पॉइंट लिस्ट. तर ह्याच्या या पॉइंट लिस्ट मध्ये जे काही व्हर्टायसेस असतील तर ते व्हर्टायसेस इंडिव्हिज्युअल पॉइंट म्हणून काय केले जातील, कन्सिडर केले जातील. इथं दिलेलं आहे एव्हरी व्हर्टेक्स इन दी ड्रॉ कॉल इज ड्रॉन ॲज अन इंडिव्हिज्युअल पॉइंट. ओके, ॲज अन इंडिव्हिज्युअल पॉइंट म्हणून ते काय होऊ शकतात, कन्सिडर होऊ शकतात. ओके, त्याच्या इथं ही जी फर्स्ट ए डायग्राम आहे ती याच्यामध्ये कन्सिडर होते. त्याच्यानंतर सेकंड आहे लाईन स्ट्रीप. अ लाईन स्ट्रीप इज गिवन बाय D3D11 अंडरस्कोर प्रिमिटिव्ह अंडरस्कोर टोपोलॉजी अंडरस्कोर लाईन स्ट्रीप. ओके, with a line strip the vertices in the draw call are connected to form lines, so n plus 1 vertices induces n lines as shown in figure B. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये लाईन स्ट्रीपचा यूज करून काय केलं जातं, तर याच्यामध्ये जे काही लाईन्स क्रिएट करायचे आहेत तर त्याच्यामध्ये जे व्हर्टायसेस लाईन स्ट्रीप मध्ये इन्क्लूड असतील तर ते व्हर्टायसेस एकमेकांना कनेक्ट करून याच्यामध्ये लाईन स्ट्रीप क्रिएट केली जाईल. पण याच्यामध्ये सपोज जर लाईन्स क्रिएट करायच्या असतील, सपोज याच्यामध्ये 10 लाईन्स क्रिएट करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये 11 व्हर्टायसेसची गरज आहे, कारण ह्याच्यामध्ये एक व्हर्टायसेस एक्स्ट्रा घेण्याची गरज आहे. तर फॉर एक्झाम्पल बघा ही जी लाईन स्ट्रीप घेतलेली आहे तर ह्याच्यामध्ये व्हर्टायसेस किती आहेत बघा, 0 1 2 3 4 5 6 7, म्हणजे किती व्हर्टायसेस आहेत तर याच्यामध्ये 8 व्हर्टायसेस आहेत. ओके, दॅट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, 8 व्हर्टायसेस आहेत, पण त्याच्यामध्ये लाईन किती क्रिएट झालेले आहेत बघा, दॅट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अँड सेवन्थ. ओके, म्हणजे 7 लाईन क्रिएट करायचे आहेत तर त्याच्यामध्ये 8 व्हर्टायसेसची गरज आहे आणि ते 8 व्हर्टायसेस त्या पर्टिक्युलर लाईन स्ट्रीपची जी काही टोपोलॉजी आहे त्याच्यामध्ये स्टोअर असणार आहे. त्याच्यानंतर आहे लाईन लिस्ट. A line list is given by D3D11 primitive topology line list. With a line list, every 2 vertices in the draw call forms an individual line. So 2n vertices induces n lines as shown in figure C. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये सपोज जर 4 लाईन्स क्रिएट करायच्या असतील दॅट इज सिंगल लाईन्स, तर याच्यामध्ये 8 व्हर्टायसेसची गरज आहे. ओके, दॅट इज याच्यामध्ये बघा या जर 4 लाईन्स तुम्हाला दिसत असतील तर त्याच्यासाठी 8 व्हर्टायसेस यूज केले आहेत, म्हणजे डबल व्हर्टायसेस याच्यामध्ये काय होतात तर यूज होतात. म्हणजे लाईन स्ट्रीप मध्ये तुम्हाला फक्त एक व्हर्टायसेस एक्स्ट्रा घ्यावा लागेल, पण लाईन लिस्ट मध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 4 लाईन्स असतील तर त्याच्यामध्ये 8 व्हर्टायसेस घेणं गरजेचं आहे, म्हणजे डबल व्हर्टायसेस घेणं याच्यामध्ये गरजेचं आहे. There is a difference between a line and line list and strip. The lines in the line list may be disconnected, whereas a line strip automatically assumes they are connected by assuming connectivity. Then the next one is triangle strip.
triangle strip is given by D3D11 primitive topology triangle strip. Okay, in a triangle strip, it is assumed that the triangles are connected as shown in figure D. Okay, to form a strip by assuming connectivity, we observe that vertices are shared between adjacent triangles and n vertices makes n minus 2 triangles. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये जर n vertices असतील तर त्याच्यामध्ये n minus 2 ट्रायंगल्स काय होऊ शकतात, क्रिएट होऊ शकतात. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये बघा या डायग्राम मध्ये डी डायग्राम मध्ये तर ह्याच्यामध्ये बघा वर्टायसेस किती आहेत, 8 वर्टायसेस आहेत आणि त्याच्यामध्ये ट्रायंगल किती क्रिएट झालेले आहेत तर 6 ट्रायंगल्स क्रिएट केलेले आहेत. ओके, तर याच्यामध्ये जेव्हा या टोपोलॉजी मध्ये वर्टायसेस स्टोअर होतात तर तेव्हा त्याच्यामध्ये त्याच टर्मने व्हर्टायसेस काय केले जातात, इन्क्लूड केले जातात. सपोज जर याच्यामध्ये लाईन स्ट्रिप घ्यायची असेल आणि त्याच्यामध्ये जर 6 ट्रायंगल्स यूज करायचे असतील जे ऍडजस्टंट ट्रायंगल म्हणजे कनेक्टेड विथ इच अदर, तर असे करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये टोटल सपोज 6 ट्रायंगल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये 8 व्हर्टायसेस स्टोअर करणं गरजेचं असतं. तर ह्याच्यामध्ये हा जो थर्ड प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजी आहे ट्रायंगल स्ट्रिप आणि त्याच्यामध्ये लास्टचा आहे तो ट्रायंगल list. Okay, a triangle list is specified by D3D11. D3D11 means direct 3D11. Okay, D3D11 primitive topology triangle list. In triangle list, every 3 vertices in the draw call forms an individual triangle. दॅट इज 4.2.3. आता याच्यामध्ये नवीन डायग्राम दिलेली आहे. याच्यामध्ये सपोज जर लिस्ट बनवायची असेल, आता लिस्ट ट्रायंगल मध्ये सुद्धा 2 पार्ट्स आहेत. त्याच्यामध्ये एक आहे तो ट्रायंगल लिस्ट आणि दुसरा आहे तो ट्रायंगल लिस्ट विथ ऍडजसन्सी. ओके, तर आता याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये प्रत्येकाला 3 व्हर्टायसेसची गरज आहे. दॅट इज 3 व्हर्टायसेस, फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल अँड थर्ड ट्रायंगल. दॅट इज that triangles are not connected with each other, and the another part is triangle list with adjacency. Okay, that means it takes the adjacent vertices and creates the triangles between them. ओके, या डायग्राम मध्ये बघू शकता याच्यामध्ये मेन ट्रायंगल कोणता आहे तर 0 to 4. ओके, आणि त्याच्यामध्ये जे ऍडजसंट वर्टायसेस आहेत ते याच्यामध्ये घेतलेले आहेत, म्हणजे 1 3 4 5 असेल तर त्याच्यामध्ये ते यूज करून त्याच्यामध्ये दुसरा ट्रायंगल काय केलेला आहे, क्रिएट केलेला आहे. या टाइप मध्ये हे ट्रायंगल विथ adjacency. Okay, the difference between the triangle list and a strip is that the triangles in the triangle list may be disconnected while a triangle strip assumes they are connected. म्हणजे याच्यामध्ये ट्रायंगल लिस्ट मध्ये ट्रायंगल हे सेपरेट असतात आणि ट्रायंगल स्ट्रिप मध्ये हे कनेक्टेड असतात एकमेकांशी. ओके, तर या टाइप मध्ये हे प्रिमिटिव्ह आपण स्टोअर करू शकतो. दॅट इज ट्रायंगल लिस्ट अँड ट्रायंगल लिस्ट, सॉरी ट्रायंगल लिस्ट विथ ऍडजसन्सी. ओके, तर या टाइपचे हे प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजीज आहेत. ओके, सो प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजीज आर दिस: पॉइंट लिस्ट, लाइन स्ट्रिप, लाइन लिस्ट, ट्रायंगल स्ट्रिप अँड ट्रायंगल लिस्ट. ओके, सो हिअर दिस पॉइंट इज एक्सप्लेन प्रिमिटिव्स विथ ऍडजसन्सी. ओके, तर याच्यामध्ये आपण ट्रायंगल लिस्ट स्टोअर करू शकतो या टोपोलॉजीचा यूज करून, आणि त्याच्यामध्ये विथ ऍडजसन्सी आहे तर त्याच्यासाठी हा रिसोर्स यूज केला जातो D3D11 प्रिमिटिव्ह टोपोलॉजी ट्रायंगल लिस्ट अंडरस्कोर ADJ, दॅट मीन्स ऍडजसन्सी. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंडायसेस. ओके, इंडायसेस मीन्स व्हॉट, तुम्हाला हा जो पॉइंट सांगितला होता याच्यामध्ये स्टार्टिंगला सांगितलेलं होतं की त्याच्यामध्ये इनपुट शेडर्स इनपुट असेंबलर स्टेज कशासाठी यूज केली जाते, तर ह्याच्यामध्ये जॉमेट्रिक डेटा रीड केला जातो. तर तो काय असतो तर व्हर्टायसेस अँड इंडायसेस. ओके, आणि त्याच्यावरून आपण जे काही जॉमेट्रिक प्रिमिटिव्ह आहेत ते प्रिमिटिव्ह क्रिएट करतो, म्हणजे जॉमेट्रिक डेटाचा यूज करून जॉमेट्रिक प्रिमिटिव्ह क्रिएट करतो. त्याच्यामध्ये ट्रायंगल असेल, लाईन असतील, पॉइंट असेल, तर त्याच्यामध्ये जो व्हर्टायसेस आपण काय होते ते बघितलं. तर त्याच्यामध्ये जो सेकंड पार्ट आहे तो आपल्याला बघायचा आहे व्हर्टायसेस, सॉरी इंडायसेस. ओके, देन the triangles are the basic building block for solid 3D object. म्हणजे बेसिक म्हणजे जो पूर्ण बेस आहे, म्हणजे कोणताही 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये बेसिकली ट्रायंगल हा यूज केला जातो. ओके,
The following code shows the vertex arrays used to build a chord and octagon using triangle list. That is, every 3 vertices makes triangle. ओके, याच्यामध्ये प्रत्येक वर्टायसेसचा यूज करून याच्यामध्ये काय केला जातो तर ट्रायंगल क्रिएट केला जातो. आता याच्यामध्ये हे इंडायसेस काय आहेत किंवा याच्यामध्ये हे कसे हे केले जातात तर याच्यामध्ये बघा तुम्हाला 2 डायग्राम्स दिसत असतील. त्याच्यामध्ये फर्स्ट डायग्राम आहे अ कॉर्ड बिल्ट फ्रॉम 2 ट्रायंगल्स अँड an octagon built from 8 triangles. Okay, in the chord each triangle have the vertices v0, v1, v2, v3, and in octagon it contains the vertices from v0 to v7. Okay, एवढे vertices आहेत. आता याच्यामध्ये काय होतं तर the number of duplicate vertices are used and it is used to increase the detail and complexity of the मॉडेल. आता याच्यामध्ये हे वर्टायसेस आहेत तर हे वर्टायसेस काय केले जातात तर डुप्लिकेट यूज केले जातात. दॅट इज फॉर एक्झाम्पल हिअर वी टेक दी कॉर्ड. ओके, हिअर v1 and v3 वर्टायसेस आर डिफरंट बट v0 and v2 आर यूज्ड कॉमनली. ओके, याच्यामध्ये हे दोन काय केलेले आहेत कॉमनली यूज केलेले आहेत v0 and v2. आता हा जो ऑक्टॅगॉन आपण क्रिएट केलेला आहे त्याच्यामध्ये हा जो v0 आहे हा ओव्हरऑल पूर्ण याच्यामध्ये काय केलेला आहे कॉमन घेतलेला आहे. किंवा सपोज आता हा ट्रायंगल घ्या, याच्यामध्ये v0, v7 and v8 आहे. त्याच्यानंतर जो ऍडजसंट ट्रायंगल घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये अगेन v0, v8, v1 हे का v0, v8 हे काय आलेले आहेत कॉमन आलेले आहेत. तर याच्यामध्ये हे जे काही डुप्लिकेशन आहे वर्टायसेसचं, आता याच्यामध्ये हे डुप्लिकेशन वर्टायसेस डुप्लिकेट म्हणजे मल्टिपल टाइम्स यूज केल्यामुळे काय होतं तर त्याच्यामध्ये जे काही डिटेल त्याची कॉम्प्लेक्सिटी आहे तर ती कॉम्प्लेक्सिटी सुद्धा याच्यामध्ये काय होत असते इन्क्रीज होत असते. आणि कॉम्प्लेक्सिटी इन्क्रीज झाल्यामुळे याचा इफेक्ट कशावरती होतो तर इन्क्रीज्ड मेमरी रिक्वायरमेंट्स अँड इन्क्रीज्ड प्रोसेसिंग बाय दी ग्राफिक्स हार्डवेअर. म्हणजे याच्यामध्ये ग्राफिक्स हार्डवेअर वरती सुद्धा त्याचा इम्पॅक्ट होतो आणि त्याच्यामध्ये मेमरी रिक्वायरमेंट सुद्धा जास्ती लागते याच्यामध्ये. त्यामुळे याच्यामध्ये हे जे काही डुप्लिकेशन आहे तर हे डुप्लिकेशन रिमूव्ह करण्यासाठी किंवा त्याच्यामध्ये ते जास्ती फ्लेक्झिबल बनवण्यासाठी याच्यामध्ये कशाचा यूज केला जातो तर इंडायसेसचा यूज केला जातो. ओके, म्हणजे इंडायसेस हे जस्ट लाईक वर्टायसेस सारखंच आहे पण याच्यामध्ये इंडायसेस मध्ये काय यूज केलं जातं तर त्याच्यामध्ये 2 लिस्ट असतात. त्याच्यामध्ये एक असते ती व्हर्टेक्स लिस्ट असते आणि दुसरी असते ती इंडेक्स लिस्ट. ओके, दॅट मीन्स इंडायसेस कंटेन्स 2 लिस्ट. वन लिस्ट इज व्हर्टेक्स लिस्ट and second is index list. Okay, the vertex list has all the unique vertices and the index list has values that index into the vertex list to define how the vertices are to be put together to form triangles. Okay, for example आता हा जर ऑक्टॅगॉन घेतला तर याच्यामध्ये जे काही वर्टायसेस आहेत तर ते वर्टायसेस या वर्टेक्स लिस्ट मध्ये काय केले जातात तर स्टोअर केले जातात. मग ते युनिकली स्टोअर होतात म्हणजे रिपीटेडली त्याच्यामध्ये स्टोअर केले जाणार नाहीत. म्हणजे v0, v1, v2, v3, v6, v5, v7, v8. ओके, तर या टाइपमध्ये ते वर्टायसेस वर्टेक्स लिस्ट मध्ये स्टोअर असणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर सेकंड लिस्ट असणार आहे ती असणार आहे इंडेक्स लिस्ट. ओके, आणि त्या इंडेक्स लिस्ट मध्ये काय असणार आहे तर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टायसेस दॅट आर युज्ड टू क्रिएट दी ट्रायंगल्स. म्हणजे ज्याचा यूज करून आपण ट्रायंगल्स क्रिएट करू शकतो. तर असे जे काही त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन्स आहेत तर ते कॉम्बिनेशन या इंडेक्स लिस्ट मध्ये काय करून ठेवले जातात स्टोअर करून ठेवले जातात. आणि त्यामुळे काय होतं तर त्याच्यामध्ये जे काही पर्टिक्युलर त्याच्यामध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स येतात किंवा त्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्सिटी येते तर ती कॉम्प्लेक्सिटी याच्यामध्ये काय होते रिमूव्ह होते. जर तुम्हाला दिसत असेल तर बघा स्क्रीनवरती याच्यामध्ये ही इंडेक्स लिस्ट आहे. त्याच्यामध्ये सपोज किती 7 ट्रायंगल्स क्रिएट करायचे आहेत तर त्याच्यामध्ये ट्रायंगल्स हे 7 क्रिएट करण्यासाठी कोणते कोणते वर्टायसेस घेऊ शकतो तर ह्याची लिस्ट दिलेली आहे. तर फर्स्ट ऑफ ऑल बघा याच्यामध्ये 0, 1, 2. ओके, सेकंड असेल 0, 2, 3 म्हणजे हे वर्टायसेस ट्रायंगल 1 क्रिएट करण्यासाठी यूज केले जाते. सपोज ट्रायंगल 2 असेल तर त्याच्यामध्ये 0, 3, 4, ट्रायंगल 3 साठी 0, 4, 5. तर या टाइपमध्ये हे कॉम्बिनेशन्स आहेत वर्टायसेसचे तर ते कॉम्बिनेशन्स याच्यामध्ये क्रिएट केले जातात इंडेक्स लिस्टमध्ये. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी इंडायसेस. ओके, तर याच्यामध्ये हे यूज केले जातात. आणि हा जो बेसिक पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे तो इनपुट असेंबलर स्टेज जी रेंडरिंग पाइपलाइन प्रोसेसच्या अंडर येतं आणि त्याच्यामध्ये हे 2 पॉइंट्स आहेत व्हर्टेक्स अँड इंडायसेस. ओके,
there is the difference between vertex and indices. Okay, vertex are directly used to create the triangles, lines, points, but in indices it contains the two parts, which is vertex list and index list. Okay, so this is the first stage of rendering pipeline process. Okay, input assembler stage. Okay, we see the this stage in detail, which having the concepts of vertices and indices and the primitives. म्हणजे याच्यामधून आपण प्रिमिटिव्स क्रिएट करतो, तर ते प्रिमिटिव्स कसे क्रिएट होतात, तर हे आपण या पॉइंट मध्ये बघितलेलं आहे. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट आपण जे काही स्टेजेस आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघायचं आहे.